اما عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت اجازه نخواهند داد ایالات متحده از پایگاه‌های هوایی اونها به جهت حمله به ایران بهره ببره. این موضوع رو خبر آی 24 اسرائیل از قول یک منبع سعودی اعلام کرده. این منبع همچنین گفته عربستان سعودی و کویت به جمهوری اسلامی اعلام کردن این ممنوعیت شامل عملیات پشتیبانی هم میشه، از جمله اجازه دادن به هواپیماهای سوخت‌رسان یا شناسایی آمریکا برای شرکت در هر گونه مأموریتی که از چنین حمله‌ای حمایت کنه. در سمت دیگه چنین روز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری دیشب خواسته‌های آمریکا برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را اعلام کرده. خانم بروز تاکید کرده تحت رهبری دونالد ترامپ جمهوری اسلامی نباید به کشور هسته‌ای تبدیل بشه. Back to Iran. Iran's president yesterday ruled out direct negotiations with the United States on its nuclear program. Was that what the United States was seeking, direct negotiations, or would the United States be open to third-party intermediaries? We know, of course, that the Iranian regime has always been hostile to the United States and our allies and partners, and they are one of the leading state sponsors of terror, as we know. It supports Hezbollah, Hamas, the Houthis, the Taliban, Al-Qaeda, and other terrorist networks. Iran's own Islamic Revolutionary Guards is a designated foreign terrorist organization, and many regime leaders have also been designated as terrorists. I can tell you that in negotiating, which I've already answered to some degree, is that the president's made it clear that Iran cannot have a nuclear weapon. And what we want from them, as Secretary Rubio has said, under Donald Trump, there is not going to be a nuclear Iran. Iran must stop its nuclear escalations, its ballistic missile program, its networks and campaign of regional aggressive activities, its repression of the Iranian people's freedom, and the IRGC's destabilizing activities. I also think I can say this to you, that President Trump has been consistent and clear. The United States is determined to make sure that Iran will not acquire a nuclear weapon. He has expressed his willingness to pursue a deal with Iran. If the Iranian regime does not want a deal, as I said earlier, the president has other options, and those alternatives will be very bad for Iran. اما دونالد ترامپ دیروز بعد از تهدید به بمباران ایران گفته بود او یک توافق رو به گزینه دیگه ترجیح میده، گزینه‌ای که فکر میکنه همه میدونن چیه و او اصلاً گفته این گزینه خوشایند نخواهد بود. ترامپ هشدار داده بود که در صورت عدم پیشرفت در توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تعرفه‌های ثانویه علیه ایران اعمال میکنه. Tariffs on Iran based on whether or not they're going to make a deal. If they're going to make a deal, then we're never going to put secondary tariffs on. We're going to hope they have a great, long, and successful life as a country. But we'll see what happens. It's very, very interesting. I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that. بله، آقای قاسمی نژاد ارتباطشون با ما برقرار شد. سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها. درود بر شما جناب آقای قاسمی نژاد. در مورد گزارش آی 24 اسرائیل اجازه بدیم بپرسم این گزارش چقدر قابل توجه هست؟ این نشون میده که به هر حال اعراب نگران هستند که در یک برخورد نظامی احتمالی بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی اونها رو هدف قرار بده. برای همین هستش که این کشورهای عربی الان از زمانی که ترامپ به قدرت رسیده مشغول به هر حال لابی کردن هستن برای اینکه در منطقه درگیری رخ نده و از اون طرف هم دارن این سیگنال رو به جمهوری اسلامی میفرستن که ما اجازه نخواهیم داد که خاک ما برای هدف قرار دادن تو مورد استفاده قرار بگیره. از اون طرف انتظار دارن که خب جمهوری اسلامی هم در صورت بروز یک درگیری اونها را هدف قرار نده. برای اینکه یکی از برنامه‌های جمهوری اسلامی که گفته شده و مشخص هم از سالها راجبش صحبت شده این هستش که در صورت بروز هر گونه درگیری اینها بیان مراکز نفتی عربستان، امارات و اینها رو هدف قرار بدن. منتها این نشون میده که باید دیدش که آیا
این بیشتر یک حرفی هست برای خوش آمد جمهوری اسلامی یا اینکه این رو عمل خواهند کرد؟ خب اگر عمل بکنند در حال در رابطهشون با ایالات متحده هم تأثیراتی خواهد داشت. منتها نکته مهم این است که خب همه الان خطر درگیری به هر حال افزایش پیدا کرده، همه بر اساس اون دارن واکنش نشون میدن، از جمله خود خامنه‌ای در سخنرانی عید فطرش. حالا با اون صحبت‌های دیروز خامنه‌ای هم خواهیم رسید. از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چه چیزی میشه دریافت کرد؟ نظرم دو نکته مهم داشت، یعنی حرفایی که پیشتر زده نشد. خب حرفایی که راجع به اینکه دولت آمریکا چی میخواد که بارها مطرح شده. راجع به مذاکره پاسخی نداد که آیا ایالات متحده مذاکره غیر مستقیم رو هم میپذیره یا نه. خب راجع به اون پاسخی نداد. نکته دومش این بندی بود که راجع به آزادی‌های مردم ایران اضافه کرد. این چیزی هستش که در واقع یادداشت ریاست جمهوری دولت ترامپ نیست، در اون خواسته های 12 گانه در دولت نخست ترامپ هم نبوده. خب باید دید آیا این یک چیزی هستش که به حال ایشون خودشون گفته یا در مجمع وزارت خارجه روش تاکید هست، یا اینکه دیگر مقامات دولت ترامپ هم وقتی که راجع به خواسته هاشون صحبت میکنن این رو هم اضافه خواهند کرد. و من تصورم این هست که این جزء یکی از خواسته ها نیست و به هر حال یا اشتباه لپی بوده یا حالا در چارچوب مواضعی که ممکنه دولت وزارت خارجه حالا یک گام بالاتر اتخاذ میکنه بوده باشه، ولی باید نگاه کرد و مانیتور کرد و دید که آیا این تکرار خواهد شد یا خیر. شما اشاره کردید به صحبت‌های علی خامنه‌ای. آیا دیروز صحبت‌های او چیز تازه‌ای داشت؟ به نظرم سه هراس خامنه‌ای رو نشون داد. در مورد بحث درگیری نظامی خب نشون داد که اول از اون میهراسه، دوم اینکه احتمالش رو بیشتر میبینه، نکته دوم بحث انقلاب ملی بود، یعنی هراسی که از یک قیام مردمی یک انقلاب ملی داره، و نکته سوم هراسی که از در واقع ترورهای اسرائیل داره. و به نظر من ترکیب این سه اگر که رخ بده خامنه‌ای رو در یک وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد داد و نشون میده که خامنه‌ای به این سه موضوع و ترکیب احتمالی اونها داره فکر میکنه. من الان یاد اون صحبت روح‌الله خمینی افتادم که داشت در مورد یک شیری که ترسیده صحبت میکرد در سال 57. احتمالاً الان علی خامنه‌ای هم به همون وضعیتی که خمینی داشت صحبتش رو میکرد دچار شده. اما اجازه بدیم برگردیم به بحث صحبت‌های ترامپ و تعرفه‌های ثانویه‌ای که دونالد ترامپ گفته اگر که به توافق نرسن اعمال میکنه. این تعرفه‌های ثانویه چه سازوکاری خواهند داشت؟ جمهوری اسلامی الان با کشورهای خارجی اگر بحث تحریم از منظر تحریم ها سه نوع معامله داره. یکی معاملاتی است که در حوزه کالاهایی که تحریم هستند، مثل نفت، مثل پتروشیمی، مثل خودرو، مثل فلزات صنعتی. یکی در حوزه به قول معروف معاملات تجارت بشردوستانه هست، دارو و غذا و اینها. یک چیزی هم این وسط هست که اینها نه تحریم هستند نه در چارچوب معاملات بشردوستانه قرار میگیرند. تعرفه ثانویه به طور کلی یعنی اینکه آقا شما اگر جمهوری اسلامی قبول نکنه این معامله را، کشورهایی که با جمهوری اسلامی معامله میکنند یک تعرفه از جانب ایالات متحده بر اونها بحث خواهد شد. اما باید جزئیات این در بیاد، مشخص بشه. من فکر نمی‌کنم تجارت بشردوستانه خب شامل این باشه. باید مشخص بشه آیا فقط تجارتی که تحت تحریم هست رو داره دولت آمریکا صحبت میکنه، یا اون بخش میانی که کالاهایی که بخشی از کالاهای تحریمی نیستن، بخشی از کالاهای تجارت بشردوستانه هم نیستن، آیا اونها هم شامل خواهند شد یا نه؟ خب طبیعتا اگر این دومی باشه فشار بسیار بیشتر خواهد شد برای این، به این دلیل که الان شما وقتی که یک کشوری مثلا تحریم های جمهوری اسلامی دور میزنه، اتفاقی میفته این هستش که اون شرکت معمولا حالا تحریم میشه. منتها اگر تعرفه باشه، تعرفه خب یک فشار بسیار بیشتری فشاری بیاره که کل کشور خاطی رو هدف قرار میده و از این نظر خب فشار رو حقیقتا بسیار
بیشتر خواهد کرد برای جمهوری اسلامی. حالا باید جزئیات این مطرح بشه، طرح بشه، برای اینکه برای خود ایالات متحده میتونه یک هزینه‌هایی داشته باشه که باید دید که در چه حدی میخواد اعمال بشه. من یه پرسش دیگه هم دارم، اگر کوتاه پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشم. آقای دونالد ترامپ حالا که صحبت از تعرفه‌های ثانویه میکنه، سیاست جدیدی در پیش گرفته، چون در قبال ونزوئلا و روسیه هم همین صحبت کرده. خب سیاست اعمال تعرفه در حوزه تحریم به یک نوآوری هست در این دولت جدید. خب تحریم‌ها در حوزه ایران شامل تعرفه نبود، یعنی شرکت‌های مشخص رو تحریم می‌کردن. تعرفه یک چیزی هستش که بسیار مثل یک، به قول معروف، اون تحریم یک شرکت خاطی مثل یک عمل جراحی است. تعرفه مثل یک چکشی هستش که میخوره تو سر کل اون کشور، حالا چه شرکت خاطی بوده شرکت غیر خاطی بوده. از این نظر خب هزینه بسیار بیشتری رو تحمیل میکنه بر اون کشوری که داره تخطی میکنه. از این نظر خب اونها حواسشون بیشتر جمع خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از حضور شما سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در میز خبر که با ما همراه شدید. متشکرم. سپاسگزارم، ممنون.